2026 अधिक ज्येष्ठ मास दिवस 10 पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 10 गंगा स्नाननी कथा मंगलाचार ओम श्री गणेशाय नमः ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः जय श्री कृष्ण जय गंगा माइया अधिक मास जेने पुरुषोत्तम मास तरीके ओळखवामां आवे छे ए भगवान श्रीहरिनो अति प्रिय मास मानवामां आवे छे। आ मासमां करवामां आवेल जप तप दान स्नान उपवास कथा श्रवण अने भक्तिनुं फळ अनेक गणुं मळे छे। खास करीने गंगा स्नाननुं महात्म्य तो शास्त्रोमां अपरंपार बताववामां आव्युं छे। कहेवाय छे के गंगाजी मात्र नदी नथी परंतु स्वर्गमांथी अवतरेली मोक्षदायिनी माता छे। आजे आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्यनी 10મી कथा गंगा स्नाननी कथा सांभळीए। अध्याय 10 गंगा स्नाननी पवित्र कथा। प्राचीन समयमां अनंतपुर नामनुं एक नगर हतुं। त्यां धर्मदास नामनो एक वेपारी रहेतो हतो। धर्मदास बहु धनिक हतो परंतु मनथी अत्यंत अहंकारी हतो। घरमां धन दास दासी वैभव गाड़ा घोड़ा बधुं हतुं छतां भक्तिनो अभाव हतो। तेनी पत्नी सुमित्रा बहु धार्मिक अने सात्विक स्त्री हती। ते रोज वहेली सवारे उठीने भगवाननुं नाम लेती दीवो करती गरीबोने दान आपती अने गंगाजीना महिमानी वातो करती। एक दिवस पुरुषोत्तम मास शरू थयो। समग्र नगरमां भक्तिनो माहोल हतो। मंदिरोमां भजन कीर्तन कथा अने पूजा थती हती। सुमित्राए पोताना पति धर्मदासने कह्युं, सांभळो स्वामी, आ पुरुषोत्तम मास बहु पवित्र छे। आ मासमां गंगा स्नान दान अने भगवाननुं स्मरण करवाथी अनेक जन्मोना पाप नाश पामे छे। आपने पण गंगा स्नान माटे जवुं जोईए। धर्मदास हसवा लाग्यो, अरे सुमित्रा, आ बधुं साधुओने माटे होय। आपणने धंधो करवो छे, गंगामां नहाईए एटले पाप धोई जाय। आवुं केवी रीते शक्य छे? सुमित्राए विनम्रताथी कह्युं, भगवान पर विश्वास राखवो जोईए। गंगाजी मात्र पाणी नथी, ते तो माता छे। परंतु धर्मदासे तेनी वात अवगणी। संतनो आगमन। थोड़ा दिवस पछी नगरमां एक महात्मा पधार्या। तेओ अत्यंत तेजस्वी हता। लोको तेमनी सेवा करवा लाग्या। सुमित्राए पण तेमना दर्शन कर्या अने घरे भोजन माटे आमंत्रण आप्युं। महात्मा घरे आव्या। भोजन पछी तेमणे धर्मदासने पूछ्युं, बेटा, पुरुषोत्तम मासमां शुं साधना करो छो? धर्मदासे गर्वथी कह्युं, महाराज, हुं दान पूजा करतां वेपारमां विश्वास राखुं छुं। महात्मा स्मित करीने बोल्या, धन जीवनमां जरूरी छे, परंतु धर्म वगरनुं धन विनाश लावे छे। पुरुषोत्तम मासमां गंगा स्नान अने हरिभक्ति करवाथी जीवन पवित्र बने छे। धर्मदासे कह्युं, महाराज, गंगामां एवुं शुं छे? त्यारे महात्माए गंगाजीनो महिमा वर्णव्यो। गंगाजीनुं महात्म्य। गंगाजी भगवान विष्णुना चरणमांथी प्रगट थया छे। भगीरथना तपथी पृथ्वी पर आव्या। गंगाना जळमां देवताओनो वास छे। जे मनुष्य श्रद्धाथी गंगा स्नान करे छे तेना अनेक जन्मोना पाप नाश पामे छे। पुरुषोत्तम मासमां गंगा स्नान करनारने विशेष पुण्य मळे छे। सुमित्रा आनंदित थई, परंतु धर्मदास हजू पण शंकामां हतो। स्वप्ननो संकेत। ते रात्रे धर्मदास सूतो हतो। अचानक तेणे भयंकर स्वप्न जोयुं। તેને દેખાયું કે કેટલાક ભયાનક યમદૂત તેને બાંધીને લઈ જઈ રહ્યા છે। આસપાસ અગ્નિ જ અગ્નિ હતી। ધર્મદાસ ડરી ગયો। ત્યારે દૂરથી દિવ્ય પ્રકાશ દેખાયો। સફેદ વસ્ત્રોમાંગ એક દિવ્ય સ્ત્રી પ્રગટ થઈ। તેમના માથા પર ચંદ્ર હતો અને હાથમાં કમંડલ હતું। તેઓ બોલ્યા, હું ગંગા છું, હજી પણ સમય છે। પુરુષોત્તમ માસમાં સ્નાન દાન અને ભક્તિ કર, નહીં તો જીવન વ્યર્થ થઈ જશે। ધર્મદાસ ભયથી જાગી ગયો। તેનું શરીર પરસેવાથી ભીનું થઈ ગયું। સવારે તેણે પત્નીને બધું કહ્યું। સુમિત્રાએ કહ્યું, આ તો ગંગામાતાનો આશીર્વાદ છે। હવે વિલંબ ન કરો। ગંગાયાત્રાનો પ્રારંભ। ધર્મદાસે ગંગા સ્નાન માટે જવાનો નિશ્ચય કર્યો। પતિ પત્ની યાત્રા માટે નીકળ્યા। માર્ગમાં અનેક યાત્રાળુઓ હરિનામ ગાતા જતા હતા। રાધે કૃષ્ણ, ગંગા માઈયા કી જય, જય શ્રી હરિ। આ ભક્તિમય વાતાવરણ જોઈને ધર્મદાસનું મન બદલાવા લાગ્યું। માર્ગમાં એક વૃદ્ધ ભિખારી મળ્યો। તે ભૂખ્યો હતો। સુમિત્રાએ તરત જ તેને ભોજન આપ્યું। ધર્મદાસે પૂછ્યું, તમે પોતાનું ભોજન કેમ આપી દીધું? સુમિત્રા બોલી, પુરુષોત્તમ માસમાં દયા અને દાન કરવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે। ધર્મદાસ મૌન રહ્યો। ગંગાના દર્શન। ઘણા દિવસોની યાત્રા પછી તેઓ ગંગા તટે પહોંચ્યા। સવારનો સમય હતો। સૂર્યોદયના કિરણો ગંગાના જળ પર પડતા હતા। ઘંટનાદ શંખધ્વનિ અને હરિનામથી આખું વાતાવરણ પવિત્ર બની ગયું હતું। ગંગાના દર્શન કરતાં જ સુમિત્રાની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા। ધર્મદાસ પણ અચાનક
ભાવવિભોર થઈ ગયો. તે બોલ્યો, આ તો ખરેખર દિવ્ય છે. ગંગા સ્નાન. બંનેએ સંકલ્પ કર્યો, હે ગંગા મૈયા, અમારા પાપોનો નાશ કરો, અમને ભક્તિ આપો. તેઓ ગંગાજીમાં ઉતર્યા. જેમ જ ધર્મદાસે ગંગા સ્નાન કર્યું, તેમ તેનું મન અદ્ભુત શાંતિથી ભરાઈ ગયું. તેને લાગ્યું કે અંદરનો અહંકાર ઓગળી રહ્યો છે. તે રડવા લાગ્યો, હે પ્રભુ, મેં આખું જીવન ધનમાં વિતાવ્યું, ભક્તિ કરવી ભૂલી ગયો. સુમિત્રા બોલી, ભગવાન દયાળુ છે, સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરશો તો જરૂર કૃપા કરશે. ગંગાતની કથા. ગંગાતટે એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પુરુષોત્તમ માસની કથા સંભળાવતા હતા. ધર્મદાસ પણ બેઠો. બ્રાહ્મણે કહ્યું, આ જીવન ક્ષણભંગુર છે. ધન, મોહ, અહંકાર બધું અહીં જ રહી જાય છે. માત્ર ભક્તિ અને સદકર્મ જ આત્મા સાથે જાય છે. આ શબ્દો ધર્મદાસના હૃદયમાં ઉતરી ગયા. દાન અને સેવા. ધર્મદાસે ગંગા તટે ગરીબોને અન્નદાન કર્યું, બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી, ગાયોને ચારો ખવડાવ્યો. તે રોજ ગંગા સ્નાન કરતો, હરિનામ જપ કરતો અને કથા સાંભળતો. ધીમે ધીમે તેનો સ્વભાવ બદલાઈ ગયો. હવે તે નમ્ર અને દયાળુ બની ગયો. ભગવાનની કૃપા. પુરુષોત્તમ માસ પૂર્ણ થયો. અંતિમ દિવસે ધર્મદાસે વિશેષ પૂજા કરી. રાત્રે તેને સ્વપ્નમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના દર્શન થયા. ભગવાન બોલ્યા, ધર્મદાસ, ગંગા સ્નાન અને ભક્તિથી તારું હૃદય શુદ્ધ થયું છે. હવે તું સચ્ચા માર્ગે ચાલી રહ્યો છે. ધર્મદાસે હાથ જોડીને કહ્યું, પ્રભુ, મને હંમેશા તમારી ભક્તિમાં રાખજો. ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. ઘરે પરત ફર્યા. ધર્મદાસ અને સુમિત્રા પોતાના નગરમાં પાછા આવ્યા. હવે ધર્મદાસ ગરીબોની મદદ કરતો, મંદિરમાં સેવા કરતો અને રોજ ભગવાનનું સ્મરણ કરતો. નગરના લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. એક દિવસ કોઈએ પૂછ્યું, તમારામાં આટલો બદલાવ કેવી રીતે આવ્યો? ધર્મદાસ હસીને બોલ્યો, પુરુષોત્તમ માસ અને ગંગામૈયાની કૃપાથી. કથાનો ઉપદેશ. આ કથાથી આપણને ઘણા ઉપદેશ મળે છે. પુરુષોત્તમ માસ અત્યંત પવિત્ર છે. ગંગા સ્નાનથી મન અને આત્મા પવિત્ર બને છે. અહંકાર છોડીને ભક્તિ કરવી જોઈએ. દાન, સેવા અને હરિનામ જીવનને સફળ બનાવે છે. ભગવાન સચ્ચા હૃદયથી કરેલી પ્રાર્થના જરૂર સાંભળે છે. ગંગા સ્નાનનું મહાત્મ્ય. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ગંગા ગંગેથી યો બ્રૂયાત, યોજનાનાં શતૈર્પી, મુચ્યતે સર્વપાપેભ્યો, વિષ્ણુલોક સ ગચ્છતિ. અર્થાત, જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી ગંગા ગંગા બોલે છે, તે પણ પાપોથી મુક્ત થાય છે. પુરુષોત્તમ માસમાં ગંગા સ્નાનનું ફળ અસીમ કહેવાયું છે. પુરુષોત્તમ માસમાં શું કરવું? વહેલી સવારે સ્નાન કરવું, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પૂજન કરવું, ઓમ નમો ભગવતે વસુદેવાય મંત્ર જપ કરવો, ગીતા પાઠ કરવો, ગાયને ચારો ખવડાવવો, ગરીબોને દાન આપવું, એકાદશી વ્રત કરવું, કથા સાંભળવી. શું ન કરવું? ક્રોધ, અહંકાર, અપશબ્દ, ખોટું બોલવું, વ્યસન, અન્યનો અપમાન. ગંગા માતાની આરતી. જય ગંગે માતા, શ્રી જય ગંગે માતા. જો નર તુમકો ધ્યાતા, मनवांचित फल पाता. चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता. शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता. प्रार्थना. हे गंगा मैया, અમારા પાપોનો નાશ કરો, અમને સદ્બુદ્ધિ આપો, ભગવાન શ્રીહરિની ભક્તિ આપો, અમારું જીવન પવિત્ર બનાવો. જય ગંગા મૈયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય પુરુષોત્તમ ભગવાન.